Okay, is there my screen is visible to everyone? Hello? Hello? Is Yes, there sir. my Yes, okay, sir. okay, thank you. So welcome you all first of all. So you know me or not, I don't know. So myself Gaurav Varade. I'm working as an assistant professor in the Department of Forensic Science of the same institute, ICI Sataram. So I have given you one unit, that is forensic analysis, from the subject title, that is techniques in forensic science and the microbiological analysis. So I have given there is one unit, that is forensic analysis. So this unit has been taken by me. Okay. So first of all, uh, we are discussing about the what is your syllabus. Okay, so let's we start about our just initial points, which are very basic and which are very important. So first of all, we're discussing about what is your syllabus is there. So syllabus, which including in your unit 4, is what there is. First point is what special feature of forensic analysis. So first of all, you must to know about what is a forensic. Okay, we are going through the basic. So first of all, what is forensic? Then what are their concepts? Okay. Then what are the different features analysis are forensic analysis are conducting? Okay. So there are different special features are conducting in a forensic science that can be helpful to analyzing the particular sample or the particular evidence is there. Okay. Then second point, which includes is what sampling. So after that, and special features of forensic analysis, there is sampling. So what is sampling? And what are the types of the sampling? Then next is then sample storage. Then when we collect the sampling or the sampling from any crime scene or any industrial area or any from anything, so that times we collecting that, but where it is stored. So what are different storage devices we can use? So this storage devices we can discuss in this point, that is sample storage. Then sample dissolution. So before analysis in a laboratory, any sample, there is first of all we're discussing about the what is sample dissolution, in which chemical or in which solvent we can dissolve that particular compound or particular that organic compound or inorganic compound, or which compound which is found on any suspected area or any crime scene or any industrial area. That can be first of all, before any analysis going, we can dissolve it. So we can checking its solubility. Just sample dissolution is nothing but what we can checking there its solubility is there. Okay, am I audible to everyone? Yes, sir. Hello. Yes. Yes, sir. Is there my slide is visible? Yes, sir. Okay, okay. So then later on, your next point is what? That is classification of poisons. So what are the classifications? So first of all, what is poison? Okay, so poison which includes means anything or any material or any chemical or any solvent which can deleteriously affect on our body. Okay, which can cause any death or any harmful injury to our body, that is called as an poison is there. Okay, so there are different definitions are given in our law procedures, in our drugs act, in our different IPC sections. What is poison? Which compound called as an poisons? Then we can discussing in detail with this classification of poison. So then later on we are discussing about its classification. So what are the types of the, what are the classification of the poisons, which types of drug is coming under which types of the type. Okay, so all these points we have discussed in this point, that is classification of poison is there. Okay, then later on we are discussing about the lethal dose. Okay, so what is mean by lethal dose? Lethal dose is nothing but what it is, a minimum quantity of any compound or any drug or any poison or any material which can cause due to the person has injuriously effect on a body, or the that can cause the creates the death of that particular person. That is called the lethal dose. की कुठलंही सॅम्पल एखाद्या व्यक्तीने घेतलं तर त्याची किती अमाऊंट घेतली तर त्याची डेथ होऊ शकते. सो दॅट कॉल्ड दॅट डोसला आपण काय कन्सिडर करतो, तो किती प्रमाणात घेतला तर त्याची डोस त्याची डेथ होऊ शकते. दॅट कॅन कॉल्ड ॲज अन लिथल डोस इज देअर. ओके, सो माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हॅलो. हो सर. ओके, मी काय सांगतोय सगळ्यांना कळतंय? इंग्लिश बेटर असेल का मराठीत बोललं चालेल आपल्याला सगळ्यांना? सर दोन्ही लँग्वेज चालतात सर. ओके ओके, ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. So later on there is our next point is what significance of LD50 and LC50.
Okay, so LD is what our lethal dose 50 and the LC is what lethal concentration. Okay, so lethal dose 50 म्हणजे काय की आपण त्याला आपण एक त्याचे सिग्निफिकन्सेस काय आहेत आपण लिथल डोस बघितला अर्थात LD50 तर LD50 म्हणजे काय असतं एक्झॅक्टली सांगायचं झालं तर की किती अमाऊंट घेतली किंवा याच्या 50% अमाऊंट जर ड्रगच्या घेतली तर त्या बॉडीवरती किंवा त्या ह्युमॅनवरती किंवा त्या अॅनिमलवरती काय इफेक्ट होऊ शकतं त्याची डेथ जर 50 म्हणजे 50% जर ते ड्रग घेतलं किंवा काय घेतलं तर त्याची डेथ होऊ शकते का नाही that is LD50 so just all these points we have discussed in a detail in our upcoming lectures okay so just we are discussing about what is our syllabus then our next point is what general discussion of poisons with special reference to the mode of action of cyanide organophosphate and the snake venom आता आपल्याला या पॉइंट मध्ये काय बघायचं आहे की जे तीन प्रकारे त्यांनी आपलं पॉइझन्स दिलेले आहेत की दॅट आर व्हेरी बेसिक पॉइझन्स आणि हे पॉइझन्स दे आर इझिली अवेलेबल म्हणजे सायनाइड ऑल्सो इट इज अवेलेबल देन ऑर्गॅनोफॉस्फेट और ऑर्गॅनोक्लोरो कंपाउंड विच आर जनरली इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड विच आर जनरली यूज्ड इन अवर farm work okay in agri products okay so then later on snake venom okay so these products these three important जे हे काही तिघ मी तुम्हाला पॉइझन सांगतो आहे त्याचं मोड ऑफ ऍक्शन काय असते मीन्स इफ इट इज टेकन बाय द ह्युमन और इट इज टेकन बाय द एनिमल then if their cyanide has been taken then what is the mode of action inside our body of that particular cyanide okay then same for the organophosphate same for the snake venom okay so these three हे जे तिघ जे आपण बघतो आहोत कुठले पॉइझन्स सायनाइड ऑर्गॅनोफॉस्फेट आणि स्नेक वेनम हे तिघही पॉइझन आपल्याला इन डिटेल बघायचे आहे आणि त्यांची मोड ऑफ ऍक्शन की आपल्या बॉडीमध्ये जर सायनाइड घेतलं गेलं ओके एखाद्याने इंटेन्शनली घेतलं किंवा एखाद्याने अनइंटेन्शनली घेतलं गेलं त्याची काही म्हणजे त्याला माहित नसताना त्याकडून चुकीने घेतलं गेलं तर त्याच्या बॉडीमध्ये एक्झॅक्टली काय घडणार ओके त्याच्यात मोड ऑफ ऍक्शन काय असेल त्या सायनाइडच्या बॉडीवरती असं आपल्याला इन डिटेल आपल्या बॉडीमध्ये जे काही जनरल प्रोसेसेस म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे काही केमिकल प्रोसेसेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होत असतात त्या प्रोसेसेस जर सायनाइड गेलं तर त्या कशा ऑकर होतात ओके तर सो सेम फॉर ऑर्गॅनोफॉस्फेट सेम फॉर स्नेक वेनम आपल्याला इथं हा पॉइंट इथं डिस्कस करायचा आहे ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो पॉइंट आहे अतिशय महत्वाचा पॉइंट व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट इज एस्टिमेशन ऑफ पॉइझनस मटेरियल सच ॲज लेड मर्क्युरी अँड आर्सेनिक इन बायोलॉजिकल सॅम्पल्स बघा आपल्याला काय करायचंय एस्टिमेशन करायचं आहे कुठल्या कुठल्या बायोलॉजिकल कुठल्या केमिकल्सचं सॉरी कुठल्या मेटॅलिक पॉइझन्सचं तर त्याच्यामध्ये लेड आहे दॅट इज पीबी देन मर्क्युरी Hg देन आर्सेनिक AS ओके सो हे जे तिघ जे मेन पॉइझन्स आहेत किंवा हे तिघ मेटॅलिक पॉइझन्स आहेत लेड मर्क्युरी आणि आर्सेनिक तर यांचं एस्टिमेशन किंवा यांचं एक्स्ट्रॅक्शन आपण बायोलॉजिकल सॅम्पल्स मधनं कशा प्रकारे करू शकतो त्यासाठी काय मेथड आहे कशी प्रोसिजर आहे हे सगळं इन डिटेल आपल्याला ह्या पॉइंट मध्ये बघायचं आहे तिघांसाठी लेड साठी सुद्धा मर्क्युरी साठी सुद्धा आणि आर्सेनिक साठी सुद्धा okay so this is our main syllabus or the main course unit number 4 main points are there then the last point is includes what that is practical applications and examples in analytical chemistry and research okay त्याच्यानंतर आपलं काय करायचं आहे की प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स काय आहेत अनालिटिकल केमिस्ट्री मध्ये फोरेन्सिक अनालिसिसचे काय काय प्रॅक्टिकल आपण अप्लाय करू शकतो किंवा याचं प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन काय आहे फोरेन्सिक सायन्स इन अनालिटिकल केमिस्ट्री and they are related to the research okay so this is our syllabus and these are our important points which are mentioned in our unit number 4 is there so one by one point we have to taken in our upcoming lectures is there okay may I audible hello may I audible Yes, sir. okay Yes, sir. Yes, sir. okay thank you so now we are moving towards our syllabus main syllabus so first of all we are discussing about what is forensic science okay is there my screen is visible Yes, sir. okay so first of all we are discussing about what is forensic science so what is forensic we have to know about what is science can anybody tell me from your side what is science कोणी सांगू शकतं का मला सायन्स म्हणजे काय असतं I think you are all the science student. Am I right? Yes. We are going from basic. Yes.
What is science? Can anybody tell me about that? Nikhil, Neelam, Anupama. कोणी सांगू शकतो सायन्स म्हणजे काय? प्रतीक्षा, ऋतुजा, सागर, साजिद. Study of living and non-living. Yes, yes. Study of all the living and non-living things. Study of living and non-living things. That is known as a science as point of view. Am I right? Then anyone else? दुसरं कोणी अजून? In a particular manner, study of anything. In a particular detailed study. Anything. Okay, very good, very good. Next. कोणी सांगू शकता अजून? The study of matter and laws. Study of matter and laws. Okay, okay, very good. अजून? Okay. So science is nothing but what आपल्या सगळ्यांचे जे मी सांगितलं डेफिनेशन त्या करेक्ट आहेत. मी असं सांगतो तुम्हाला, असं काही नाहीये की मी जी काही वेगळी सांगणार आहे ती वेगळी असणार आहे. ज्याच्या त्याच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू प्रत्येकाने त्यांनी चांगला प्रयत्न केलेला आहे. So science is mainly composed of mainly three things. First one is what? Physics. Second one is our what? Chemistry. And the third one is our biology. Okay, so these are the three basic fields of our science. लक्षात ठेवायचं आहे. Physics, which includes what? All the circuits, all the motion particles, or all the astronomical particles. Okay, that all have been studied in a physics. Then in chemistry, there is what? All the study of chemical compounds, their interaction, their reaction, their product formation. Okay, then later on, there is also in chemistry what we study. There is different branches: analytical chemistry, industrial chemistry, organic chemistry. So carbon component containing compound, that are all studied in a organic chemistry. Okay, then in organic chemistry there is then metal non-metal analysis. Okay, then in analytical chemistry all the compounds have been analyzed with the in the branch of the analytical chemistry. Then our last one, the third, is the important basic field of our science is what? That is biology. And there is including mainly two things, that is botany and zoology. Okay, so botany, which includes what? Plant analysis or the plant study, and the zoology, which includes what? Human as well as the animal study is there. Okay, so these are the three main basic fields of our science, and that all composed to all these things, that all composed in a science field. Okay, so this is generally considered as a science. ओके, आपण ज्या काही डेफिनेशन सांगितल्या त्या सुद्धा करेक्ट आहेत. मी असं म्हणणार नाही की मी काही वेगळी सांगितली. आणि फक्त एक सांगतो तुम्हाला, लक्षात ठेवा की सायन्स इज कंपोज्ड ऑफ मेनली थ्री ब्रांचेस or the three basic fields, that is physics, chemistry and biology. Okay, so now we are back to our point, that is forensic science. Okay, so आता तुम्ही मागच्या 2-3 वर्षापासून इथं असणार, काही जण इथं ऑलरेडी स्टुडंट असणार, काही जण बाहेरचे असणार, तर तुम्ही आता बघत असणार फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट तुम्ही बघतात, बरोबर आहे. मला सांगू शकता कोणी व्हॉट इज मीन बाय फॉरेन्सिक ऍज पर युअर कन्सेप्ट? माहिती आहे का कोणाला व्हॉट इज फॉरेन्सिक सायन्स? असं आपण सांगितलं, तुम्ही बघतायत तर आपल्याला माहित पाहिजे ना आपल्या कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये किती कुठले ब्रांचेस आहेत, कुठली ब्रांच किंवा कुठलं डिपार्टमेंट कसलं अनालिसिस करतं किंवा कसलं स्टडी करतं. क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी जे डिपार्टमेंट यूज होतं त्याला फॉरेन्सिक सायन्स डिपार्टमेंट म्हणतात. ओके, फॉरेन्सिक सायन्स ओनली क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन. अजून? ठीक आहे, व्हेरी गुड. अजून? ओके, ठीक आहे. क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन हा इट इज अ वन पार्ट ऑफ अवर फॉरेन्सिक सायन्स. ओके, इट इज नॉट होल स्टडी, होल पॉइंट इज रिलेटेड टू द फॉरेन्सिक सायन्स. लक्षात ठेवा, फॉरेन्सिक सायन्स इज म्हणजे क्राईम्स इन्व्हेस्टिगेशन इज वन मोर ऍप्लिकेशन ऑफ द फॉरेन्सिक सायन्स. Okay, there are different studies are there. So just simply remind that first of all, forensic word which is coming from the Latin word, lakshat theva, that is forensis. Lakshat theva, that name is what? If there is your ISC exam has been there, so that time I asking about you, what is the forensic word is came from which Latin word? So I read mark here that given, that is forensis. Okay, so this nothing but this meaning as what? That is then before the forum. See,
फोरम म्हणजे लॅटिन काळामध्ये काय असायचं पूर्वीच्या काळी की जे फोरम असायचे, फोरम म्हणजे कोर्ट, की जिथं कोणावर काही अत्याचार घडला किंवा कोणावर काही अन्याय घडला तर तिथं त्या लोकांना डिस्कशन साठी बोलवलं जायचं. ओके, आणि त्याच्या कोणावर न्याय म्हणजे कोणावरती अन्याय झाला आहे, मग त्यात कोण 2-3 लोक ते हेड असायचे, ते त्याच्यावरती निकाल द्यायचे. ओके, हे पूर्वीच्या काळीपासून चालत आलेलं आहे की बिफोर दी फोरम. Okay, so that forensics is nothing but what? Before the forum, that all is related to the court. Okay, forum is considered as what? Court. Now, what is the definition of the forensic science? Okay, this is very important. Ki forensic science की definition काय आहे? Forensic science is the application of science that to solve matters of criminal and civil law. लक्षात ठेवा. It is an application of science that deals with what? To solve the matters of criminal and civil law. आता क्रिमिनल अँड सिव्हिल लॉ ही कन्सेप्ट काय आहे मी सगळ्याला तुम्हाला सांगू इच्छितो की क्रिमिनल लॉ विच इन्क्लुड्स व्हॉट अवर इंडियन पिनल कोड, IPC ज्याला म्हणतो आपण, बरोबर आहे. त्यानंतर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, दॅट इज CRPC. त्यानंतर सिव्हिल लॉ. आता सिव्हिल लॉ मध्ये हिंदू मॅरेज ऍक्ट जो आहे किंवा आपले जे काही कन्झ्युमर ऍक्ट जे आहेत वेगवेगळे, ओके, किंवा फॅमिली जे काही लॉज आहेत, फॅमिली कोड किंवा फॅमिली लॉज आहेत, दॅट ऑल आर कमिंग इन अ सिव्हिल लॉ. आणि क्रिमिनल लॉ विच इन्क्लूड व्हॉट? IPC. तर IPC मध्ये 302 आपण म्हणतो, बरोबर आहे, भारतीय दंडविधान 302. ओके, मराठीत तुम्ही न्यूज वगैरे बघत असणार तर तुम्हाला तिथं भादवी 302. 302 म्हणजे काय? दॅट इज IPC 302 and that belongs to the what? That is the punishment for the murder. लक्षात ठेवा, that coming under the criminal law. ओके, सो सायन्सचा यूज करून किंवा सायंटिफिक टूल्स अँड टेक्निकचा यूज करून जे काही मॅटर्स असतात क्रिमिनल आणि सिव्हिल लॉ रिलेटेड त्यांना सॉल्व्ह करायचं काम, दॅट इज ऑल हॅज बीन डन बाय दी फॉरेन्सिक सायन्स. ओके, समजतंय प्रत्येकाला? हॅलो हॅलो. हो सर. Okay. So forensic science is the what? It is the application of science to solve the matters of criminal and civil laws. Okay. Then it is an applied science. Okay. आता जसं तुमचं chemistry आहे, it is a general science. तसं हे forensic science is what? It is an applied science. Please note down, forensic science is an applied science is there. Okay. Then the nature of science, no absolute authority or solutions, all it offers is objective information on what occurred at a crime scene. आता जे काही क्राईम सीन वर गोष्टी घडलेल्या असतात, पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगतो की क्राईम सीन म्हणजे काय असतो, की जिथं द प्लेस ऑफ ऑकरन्स ऑफ क्राईम, की जिथं कुठलाही गुन्हा घडतो, ज्या स्थळावरती किंवा त्या प्लेसवरती एखादा कुठलाही इनलिगल ऍक्ट होतो की ज्याला आपण लॉ पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्याला आपण क्राईम म्हणतो. ओके, दॅट इज कन्सिडर ॲज अन क्राईम सीन इज देअर. अँड दॅट फॉरेन्सिक सायन्स इज गिव्स व्हॉट? अथॉरिटिव्ह सॉल्युशन्स. म्हणजे काय, की जे क्राईम सीन असेल, तर तुमच्यापैकी एकाने कोणीतरी बोललात की क्राईम सीन इन्व्हेस्टिगेशन. ओके, सो इट इज रिलेटेड टू दी वन पार्ट ऑफ द फॉरेन्सिक सायन्स इन अ क्राईम सीन. ओके, सो तिथे काही जे एक्झिबिट्स म्हणजे आपण जे काही एव्हिडन्सेस किंवा त्यांना पुरावे म्हणतो, ते पुरावे कलेक्ट करायचं काम. पुरावे कलेक्ट करत असताना तिथे डॉक्युमेंटेशन ऑफ क्राईम सीन म्हणजे ते क्राईम सीनची फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, स्केचिंग वगैरे जे बनवलं जातं, दॅट ऑल डन बाय दिस फॉरेन्सिक सायन्स पर्सन किंवा फॉरेन्सिक एक्सपर्ट पर्सन. किंवा त्याच्यानंतर जे काही कलेक्टिव्ह मटेरियल म्हणजे काही जे एक्झिबिट्स किंवा एव्हिडन्सेस कलेक्ट करायचे असतात, तर त्यांना प्रॉपरली कलेक्ट करायचं काम, दॅट इज डन बाय दी फॉरेन्सिक expert as well as the forensic science person. Okay, so this is all related to the forensic science. Okay, everybody understand? Yes. प्रत्येकाला कळतं? ओके ओके. हे बघा, कुठली अडचण असेल तर प्लीज आस्क मी एनी टाइम. हे तुम्हाला मध्ये काही एखादा वर्ड कळत नसेल तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, सो द नेचर ऑफ सायन्स इज व्हॉट? दॅट इज फोरेन्सिक सायन्स इज व्हॉट? इट इज अन ॲब्सोल्यूट authoritative solutions and it offers what? Is objective information on what occurred at a crime scene. म्हणजे ज्या काही गोष्टी घटनास्थळावरती घडलेल्या असतात तिथं जे काही ऑब्जेक्टिव्ह होतं किंवा जे काही एक्झिबिट्स असतील की त्याच्यावर यस की दॅट क्राईम हॅज बीन ऑकर्ड. ओके, सो ज्या काही गोष्टी पडल्या असतील काही जे एव्हिडन्सेस असतील दॅट ऑल हॅव बीन डन बाय दी ऑल दॅट वर्किंग हॅज बीन रिलेटेड टू दी फॉरेन्सिक सायन्स.
ओके, नाव फॉरेन्सिक सायन्स ही जी कन्सेप्ट आहे, कन्सेप्ट काय आहे, कोणी याचा इव्हॉल्व म्हणजे कोणी हा ही ब्रांच आणली अस्तित्वामध्ये, आपण त्यात इथं बघणार आहे. आता इट इज बेस्ड ऑन दी लोकार्ड प्रिन्सिपल ऑफ एक्सचेंज. लक्षात ठेवा, लोकार्ड, एडमंड लोकार्ड इज दी फादर ऑफ फॉरेन्सिक सायन्स. प्लीज नोट डाउन, Edmund Locard, EDMOND LOCARD. Okay, Edmund Locard is considered as the father of forensic science, and he gives its one law, that is principle of exchange. त्यांनी एक प्रिन्सिपल म्हणजे एक अदला बदलीचा सिद्धांत त्याला आपण इथे मराठीत म्हणायचं म्हटलं तर प्रिन्सिपल ऑफ एक्सचेंज हॅज बीन गिवन बाय दी एडमंड लोकार्ड. या प्रिन्सिपल मध्ये त्यांनी काय सांगितलं होतं की जेव्हा कुठल्याही दोन गोष्टी, when any two objects are come into contact with each other, जेव्हा कुठल्याही दोन गोष्टी एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार, देन दे कॅन एक्सचेंजिंग देअर मटेरियल्स. ओके, आणि जे काही ते एक्सचेंजिंग जे काही मटेरियल करतील, म्हणजे मी तुम्हाला एकदम सिंपल सांगायचं म्हटलं, ओके, आता तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये काम करतात, बरोबर आहे, तर आपण काम करत असताना आपलं बऱ्याच गोष्टींशी कॉन्टॅक्ट येतो. ओके, आता एकदम सिंपल सांगायचं झालं तर की आपला बऱ्याच गोष्टींशी कॉन्टॅक्ट येतो. मग तुमचे ते प्रिंट तुमच्या त्या लॅबोरेटरिकल इक्विपमेंट्स वरती आलेले असतात. तुम्ही असं कन्सिडर करू शकत नाही, नाही मी त्या गोष्टीला टच केलाच नाही किंवा ती माझ्याकडनं फुटलीच नाही. बऱ्याच वेळा तुमच्याकडनं बऱ्याचशा गोष्टी फुटतात, बरोबर आहे. तर ते आपण ग्लास वगैरे व्यवस्थित कलेक्ट केले आणि त्याच्यावर जे तुमचे फिंगरप्रिंट्स वगैरे असतील, ओके, तर हे बेसिक आहे बरं का, की फक्त एक तुम्हाला लॉ कळाव की हा लॉ काय आहे, हा प्रिन्सिपल ऑफ एक्सचेंज काय. That is whole basic is related to the forensic science, and that given by the Edmund Locard. Okay, and Edmund Locard is considered as the father of forensic science. Okay, आता जे काही एक्सचेंजिंग होईल, आता म्हणजे जे फिंगरप्रिंट तुमच्या त्या ग्लास मटेरियल वरती गेले, तर ते फिंगरप्रिंट इज कन्सिडर ॲज व्हॉट, फिजिकल एव्हिडन्स. These materials are known as the physical evidence. Is the slide दिसतायत ना प्रत्येकाला? हॅलो, हो सर. ओके, सो लक्षात घ्या की प्रिन्सिपल ऑफ एक्सचेंज मध्ये काय सांगितलं आहे की कुठल्याही दोन गोष्टी जेव्हा एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतील, when they are come into the contact with each other, then they are can exchanging their material. आणि जे काही एक्सचेंजिंग होईल, जे काही एक्सचेंजिंग मटेरियल असेल, दॅट नोन ॲज अन व्हॉट, फिजिकल एव्हिडन्स. ओके, त्याला काय कन्सिडर केलं जाईल, त्याला कन्सिडर केलं जाईल फिजिकल एव्हिडन्स. आता मी तुम्हाला क्राईम सीनवर आपण एक मनामध्ये एक कन्सिडर करूया. मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो की हा लॉ कसा अप्लाय करतो आपण जनरली. लक्षात घ्या की जेव्हा क्राईम सीनवर तुम्ही गेलात किंवा क्राईम जेव्हा घडत असतो, आता आपण एक कन्सिडर करूया चोरीची केस. तुम्ही तुमच्या माइंडमध्ये घ्या की काय असतं, चोर काय करतो, आपल्या घरामध्ये शिरतो, बरोबर आहे, आणि त्याचा उद्देश काय असतो, चोरी करणे, बरोबर आहे. तर तो घरामध्ये जेव्हा शिरतो, जर घरात कोणी नसेल आणि घराला लॉक असेल, तर तो सगळ्यात पहिली त्याची ऍक्टिव्हिटी काय असते, तो त्या घराच्या डोअरचा जो काही लॉक असतो तो लॉक तो ब्रेक करत असतो, बरोबर आहे, लक्षात घ्या. आणि ते लॉक ब्रेक करत असताना त्यांनी ते टूल वगैरे वापरलेले असते. टूल इन द सेन्स की त्यांनी काही स्क्रू ड्रायव्हर वापरलेला असतो किंवा काहीतरी त्यांनी मास्टर की वापरलेली असते. मास्टर की वापरलेली असेल तर ते लॉक वगैरे धरताना त्याचे फिंगरप्रिंट तिथं एक्सचेंज होतात, बरोबर आहे, त्याचे फिंगरप्रिंट काय होतात, तिथं एक्सचेंज होतात. म्हणजे ते काय झालं, लॉक आणि त्याच्या हातामध्ये जेव्हा कॉन्टॅक्ट येईल, ओके, लॉक जे लॉक आहे आणि त्याचे हँड्स हे दोघांमध्ये जेव्हा कॉन्टॅक्ट येईल तेव्हा काय होतं, तिथं फिंगरप्रिंट इम्प्रेस होता त्या लॉक वरती. म्हणजे काय झालं, तिथं एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल. आणि जो काही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो फिंगरप्रिंट कलेक्ट करतो, त्या फिंगरप्रिंटला आपण काय कन्सिडर करणार, इथं फिजिकल एव्हिडन्स. ओके, समजतंय प्रत्येकाला मी काय सांगतोय? हॅलो हॅलो, येस हो सर. सर. okay, then this is considered as what, physical evidence. Now forensic science, आता forensic science essentially deals with the laboratory examination. अतिशय महत्वाचा पॉइंट की आता हे झालं क्राईम सीन रिलेटेड, की जे तुम्ही एक कोणीतरी सांगितलं होतं क्राईम सीन इन्व्हेस्टिगेशन, हा एक पार्ट झाला फॉरेन्सिक सायन्सचा. आता तो सेकंड आणि सगळ्यात महत्वाचा जो पार्ट आहे की लॅबोरेटरी एक्झामिनेशन. ही फॉरेन्सिक सायन्स जी आहे दॅट ऑल्सो डील्स विथ दी व्हॉट, लॅबोरेटरी एक्झामिनेशन इज ऑल्सो देअर. आता लॅबोरेटरी एक्झामिनेशन ऑफ व्हॉट, द डिफरंट टाइप्स ऑफ द फिजिकल एव्हिडन्स विच आर एन्काउंट ऍट द क्राईम सीन ऑफ क्राईम. की जे काही एक्झिबिट्स आपल्याला मिळणार किंवा जे काही फिजिकल एव्हिडन्सेस आपल्याला क्राईम सीनवरनं मिळणार, त्याला अनालिसिस किंवा त्याला एक्झामिनेशन कुठे केलं जातं, तर दॅट ऑल हॅज बीन ऑकर्ड इन अ फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी.
This is a second part of our forensic science. First part is related to the crime scene investigation, and the second part is related to the laboratory examination is there. Okay, so that all has been deals with the forensic science, and this is a concept of the forensic science. It is not related to the only the crimes investigation. It is related to the laboratory examination is also there. ओके, जे काही फिजिकल एव्हिडन्सेस आपल्याला घटनास्थळी मिळतील त्याला एक्झामाइन कुठे केलं जातं, दॅट ऑल हॅज बीन डन इन अ फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी, अँड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अवर फॉरेन्सिक सायन्स इज दॅट. ओके, असं म्हणायचं नाही की फक्त क्राईम सीन इन्व्हेस्टिगेट झाला म्हणजे विषय क्लोज. ओके, आपल्याला त्याचं लॅबोरेटरिकल एक्झामिनेशन सुद्धा त्या जे काही एक्झिबिट्स जे काही फिजिकल एव्हिडन्सेस आपण कलेक्ट करतो घटनास्थळावर, तर त्यांचं एक्झामिनेशन सुद्धा आपल्याला फॉरेन्सिक सायन्सच्या मदतीनेच आपण ते करत असतो. ओके, देन फिजिकल एव्हिडन्स प्रिफर्ड ओव्हर ह्युमन विटनेस. आता मी तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट सांगू इच्छितो. एक सिंगल लाईन आहे ही, पण या लाईनचा एक मिनिंग तुम्ही कळून घ्या की ह्युमन विटनेस पूर्वीच्या काळी काय राहायचं की आपण प्रत्यक्षदर्शी विटनेस बघायचो. म्हणजे विटनेस म्हणजे काय की आपण त्याला तुम्हाला विटनेसला म्हणजे आपण त्याला मराठीत म्हणजे भाषेत जर सांगायचं म्हटलं की एखाद्या व्यक्तीने एखादा गुन्हा घडताना बघितलेला असेल तो प्रत्यक्षदर्शी असतो, बरोबर आहे. तर प्रत्यक्षदर्शी हे म्हणजे काही काही खरं बोलतात पण काही काही खोटं बोलतात. सो फिजिकल एव्हिडन्स जो मिळेल दॅट इज प्रिफर ओव्हर द ह्युमन विटनेस. म्हणजे प्रत्यक्षदर्शी जो व्यक्ती असेल त्याच्यावर आपण ट्रस्ट करू शकत नाही, पण जो काही पुरावा घटनास्थळावर मिळतो दॅट कॅन आपण त्याच्यावरती पूर्णपणे 100% वी कॅन ट्रस्ट ऑन दॅट, आणि त्याचा वापर करून वी कॅन गिव्हन अ कन्व्हिक्शन टू दॅट क्रिमिनल. म्हणजे आपण त्या आरोपीला शिक्षा सुद्धा तिथं देऊ शकतो. फिजिकल एव्हिडन्स जर आपल्याकडे व्यवस्थित असेल तर, त्याचे रिपोर्ट जर व्यवस्थित मॅच असतील तर. ओके, पण ह्युमन विटनेसवर आपण बऱ्याचशा वेळेस डिफेंडर लॉयर जे असतात म्हणजे आरोपी वकील किंवा जे कोणी सरकारी वकील असतात ते बऱ्याच वेळा काय करतात, अलिगेशन्स करतात. अलिगेशन म्हणजे काय, क्रॉस करतात की नाही याची नार्को टेस्ट करण्यात यावी. तुम्ही जर एक पिक्चर बघितला असेल बघा, आय थिंक जॉली LLB 2, त्याच्यामध्ये आय थिंक अक्षय कुमार आहे. तर त्याच्यामध्ये तो जेव्हा ते हिअरिंग चालू असते तर तो कोणी जो कॉन्स्टेबल तिथं भदुरिया नावाचा त्याला त्याचा हे होतं बघा, त्याला एन्काउंटर म्हणजे त्याला गोळी मारली जाते आणि त्यांच्या मुलाला काय केलं जातं, त्यांच्या मुलाला बस कंडक्टरची नोकरी दिली जाते. जरा बघितलं असेल, बघितलाय का सगळ्यांनी हा मूवी? हॅलो हॅलो हो सर. हा, तर त्या मूवीमध्ये काय दाखवलेलं आहे की जो काही डिफेंडर लॉयर असतो म्हणजे अपोजिट लॉयर जो असतो की जो आरोपीकडनं असतो, त्यांचं नाव मला आठवत नाही आता, पण अक्षय कुमार जो असतो तो सरकारी वकील असतो आणि त्याच्या अपोजिटला जो आरोपी वकील असतो, तर ते काय डिमांड करतात की नाही नाही याच्या हा खोटं बोलतो आहे, याची नार्को टेस्ट करण्यात यावी. बरोबर आहे, आणि नार्को टेस्ट मध्ये त्याला पूर्ण तो रिपोर्ट चेंज करून टाकतो. ओके, सो ह्या ऑल गोष्टी म्हणजे जर तिथं फिजिकल एव्हिडन्स जर असेल, आता फिजिकल एव्हिडन्स म्हणजे काय की जो डायरेक्टली क्राईम सीनवरनं आपण कलेक्ट करतो तो, दॅट हॅज बीन मॅच, then means it is successfully convicted that particular criminal is there. Okay, so physical evidence is preferred over a human witness. आपण ह्युमन विटनेस वरती विश्वास ठेवण्यापेक्षा आपण फिजिकल एव्हिडन्स वरती जास्त विश्वास ठेवू शकतो. ओके, and it is very applicable or it is very important in a criminal investigation. Okay, am I audible to everyone? Hello? Yes sir. Okay. नाउ व्हॉट इज फिजिकल एव्हिडन्स. आता आपण काय बघणार आहोत, आपण जस्ट फिजिकल एव्हिडन्स म्हणजे काय काय असू शकतं, आपल्याला काय काय मिळू शकतं. तर सगळ्यात आधी बघा इथं फुटप्रिंट दाखवलेले आहेत. ओके, इथं हा शूज दाखवलेला आहे. ओके, इथं हा सिगारेट बट किंवा सिगारेट आहे ही फोन. त्याच्यानंतर ही गन, फायर आर्म म्हणतो आपण तिला. ओके, हँडगन किंवा फायर आर्म. त्याच्यानंतर दिस इज ब्लड स्टेन्स, रक्ताचे डाग किंवा लालसर रंगाचे डाग. दिस इज कार्ट्रिज केस, म्हणजे जी काही कार्ट्रिज असते म्हणजे बुलेट फायर झाल्यानंतर जी काही पुंगडी साईडला पडते तिला आपण कार्ट्रिज केस म्हणतो. बरोबर आहे, तर दॅट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टंट फिजिकल एव्हिडन्स विच इज फाउंड ऑन अ क्राईम सीन. देन नेक्स्ट वन इज अवर डेड बॉडी. ओके, आता ही आहे, ही डेड बॉडी आहे. दॅट इज वन मोर एव्हिडन्स ऑन अ क्राईम सीन. सो these are the different types of the physical evidences. The physical evidences is not our topic in a syllabus. Just I show you an images which we consider as an physical evidence on a crime scene.
Okay, so this is very important. Now, what are the examples of physical evidences? आता त्यात वेगवेगळे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की इम्प्रिंट्स. इम्प्रिंट्स म्हणजे काय, जे काही ठसे असतात. ठसे इन द सेन्स की आता जे काही आपले फिंगरप्रिंट्स असतील किंवा वेगवेगळे जे काही इम्प्रेशन्स मार्क्स असतील किंवा स्टॅम्प मार्क असतील, that all are considered in a imprints is there. That is an example of our physical evidence. Then second, broken glass. जर दोन गाड्यांची टक्कर झालेली असेल, बरोबर आहे, तर तिथं काय झालेलं असेल, ग्लास जो असेल एखाद्या गाडीचा किंवा दोघं गाडींचा हा ब्रेक झालेला असेल, सो फिजिकल एव्हिडन्स वी कन्सिडर ॲज अन ब्रोकन ग्लास इज ऑल्सो देअर. एखाद्या गाडीने जर एखाद्या छोट्या टू व्हीलरला उडवून ती पसार झालेली असेल किंवा तो व्यक्ती त्याला उडवून तो पळून गेलेला असेल, ती फोर व्हीलर घेऊन किंवा ती मोठी गाडी जी असेल ती क्राईम सीनवरनं गायब झालेली असेल, तर तिचे काही ग्लास पीसेस जे असतात ते आपल्याला घटनास्थळी मिळू शकतात. अँड दॅट वी कॅन कन्सिडर ॲज अन फिजिकल एव्हिडन्स. ओके, त्याच्यानंतर हेअर्स म्हणजे आपले जे काही केस वगैरे असतात. ओके, हेअर्स इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ अवर फिजिकल एव्हिडन्स. त्याच्यानंतर फायबर सॅम्पल. फायबर्स म्हणजे आपले धागे जे असतात शर्टाचे किंवा शर्टाचं बटन असेल. ओके, त्याच्यानंतर पॅन्ट चिप्स. आता ऍक्सिडेंटच्या केसमध्ये पुन्हा येऊया आपण. जेव्हा कुठल्याही दोन गाड्यांची एकमेकांना टक्कर होते तेव्हा त्यांच्यावरती जे काही पेन असतात त्या पेन चिप्स एकमेकांना एक्सचेंज होतात. म्हणजे ह्या गाडीचा पेन त्या गाडीवर कुठेतरी थोड्याफार स्वरूपामध्ये जर जोरात जर धडक असेल किंवा जोरात जर कोलिजन असेल तर तो कुठेतरी तो पेन ट्रान्सफर झालेला असतो. या गाडीचा पेन त्या दुसऱ्या गाडीवर ट्रान्सफर झालेला असतो. त्याच्यानंतर डॉक्युमेंट्स. आता जे काही वेगवेगळे रिपोर्ट्स असतात, वेगवेगळे वसियत म्हणतो आपण त्याला की विल. ओके, की एखादा व्यक्ती जर फार श्रीमंत असेल तर ती काय झाली विल, तर ही विल खरी का खोटी आहे, ती सही मॅच आहे का नाही, हे डॉक्युमेंट्स आलं. त्यामुळे डॉक्युमेंट्स विथ ऑल्सो कन्सिडर ॲज अन फिजिकल एव्हिडन्स इज देअर. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं फिंगरप्रिंट्स, की मी फिंगरप्रिंट्सवर आपल्याला पुढे मी सांगणारच आहे. तर फिंगरप्रिंट्स ऑल्सो कन्सिडर ॲज अन फिजिकल एव्हिडन्स इज देअर. त्याच्यानंतर बॉडी ऑर कॉर्प्स. आता बॉडी म्हणजे काय, आपली डेड बॉडी. तर कॉर्प्सलाच आपण म्हणजे इट इज कन्सिडर ॲज अन डेड बॉडी. Okay, so dead body or the corpse is also considered as an one important physical evidence. Okay, त्याच्यानंतर टूल मार्क्स किंवा फायर आर्म्स. आता टूल मार्क्स म्हणजे काय, की चोरी करण्यासाठी जर त्यांनी काही हत्यार वापरलं असेल, म्हणजे घराचा दरवाजा ब्रेक करण्यासाठी काही हत्यार वापरलेला असेल किंवा सेफ असेल म्हणजे आपला कपड असेल ते ब्रेक करण्यासाठी त्यांनी काही गॅस कटर वगैरे वापरलेलं असेल, तर गॅस कटर काय, इट इज अ टूल मार्क्स किंवा त्याला आपण टूल कन्सिडर करतो. ओके, त्याच्यानंतर फायर आर्म्स. फायर आर्म्स इज म्हणजे काय, जे आपले काही गन वगैरे आहेत, दॅट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ द फिजिकल एव्हिडन्सेस. त्यानंतर बुलेट्स ऑर केसिंग्स म्हणजे काय, जी काही बुलेट फायर झालेली असते किंवा तिच्या साईडचं जे काही केसिंग म्हणजे काय, जे काही कार्ट्रिज केस किंवा पुंगडी मी तुम्हाला मगाशी दाखवली ही बघा, ही दॅट इज कन्सिडर ॲज व्हॉट, केसिंग्स. ओके, की ज्याच्यामध्ये बुलेट स्टोर्ड असते. आणि काय होतं इथं फायर आर्म मध्ये, बुलेट फायर्ड होते आणि हे जे काही सेल असतं हे साईडला पडतं. ओके, सो शेल जे आहे, केसिंग जे आहे ते सुद्धा आपल्याला घटनास्थळावरती किंवा क्राईम सीनवरती ॲज अन फिजिकल एव्हिडन्स म्हणून मिळू शकतो. त्याच्यानंतर डीएनए. डीएनए इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एव्हिडन्स टुडे. लक्षात ठेवा, डीएनए इज ऑल्सो कन्सिडर ॲज अन फिजिकल एव्हिडन्स इज देअर. त्याच्यानंतर ब्लड सॅम्पल, त्याच्यानंतर सिमेन. त्यानंतर सिमेन इज कन्सिडर टू द रेप केसेस. ओके, किंवा सेक्शुअल ऑफेन्स अगेन्स्ट वुमेन जे असतात किंवा गर्ल्स जे असतात, दॅट ऑल which includes what, semen is an important physical evidence which is found on a crime scene as well as on a victim body as well as on a criminal body. त्याच्यानंतर ड्रग्स अँड केमिकल्स, दिस इज पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री. ओके, किती काही वेगवेगळे ड्रग्स असतील, वेगवेगळे हेरोईन, गांजा वगैरे जे तुम्ही बघतात, दॅट ऑल आर द ड्रग्स. ओके, अँड दॅट ऑल आर कमिंग ॲज अन एव्हिडन्स, ॲज अन फिजिकल एव्हिडन्स ऑन अ क्राईम सीन. त्यानंतर सॉइल सॅम्पल. त्याच्यानंतर अदर प्रिंट्स विच इन्क्लुड्स व्हॉट, शू आणि टायर मार्क्स. तर शू मार्क्स जे असतात म्हणजे आपण जे काही शूज वगैरे घालतो की त्यांना आपण फुटप्रिंट्स म्हणतो. ओके, किंवा फुट मार्क्स म्हणतो किंवा शू मार्क्स म्हणतो. त्याच्यानंतर टायर मार्क्स असतील. ओके, दॅट ऑल आर कन्सिडर ॲज अन फिजिकल एव्हिडन्स इज देअर. ओके, सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द फिजिकल एव्हिडन्सेस. मे ऑडिबल टू एव्हरीवन? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we are coming on our main course or the main topic, forensic analysis.
की जो आपला पेपर टायटल आहे, मी तुम्हाला थोडं बेसिकच्या 3-4 स्लाइड आधी टाकलेल्या होत्या की तुम्हाला थोडं आपण एका फ्लो मध्ये आणूया. फॉरेन्सिक सायन्सच्या फ्लो, फॉरेन्सिक सायन्स म्हणजे काय असतं त्याच्या फ्लो मध्ये आणण्यासाठी तुम्हाला मी 3-4 स्लाइड टाकल्या होत्या. आता आपण मेन आपलं जो काही टार्गेट आहे किंवा आपलं पेपर टायटल आहे, सॉरी युनिट टायटल आहे, दॅट इज फॉरेन्सिक अनालिसिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन्सिक सायन्स, पुन्हा इथं बघा एक डेफिनेशन मी ऍड केलेली आहे. इट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ सायंटिफिक नॉलेज टू लिगल प्रॉब्लेम्स ऑर द प्रोसिडिंग्स. ज्या काही कायद्याच्या म्हणजे प्रॉब्लेम्स असतात किंवा कायद्याचे लिगल प्रॉब्लेम्स असतात किंवा लिगल प्रोसिडिंगचे काही जे प्रॉब्लेम्स असतात, दॅट ऑल हॅव बीन स्टडीड ऑर दॅट ऑल हॅव बीन अनालाइज with the help of the scientific knowledge, and that all has been occurred in a forensic science. की जे काही आपल्याकडे सायंटिफिक नॉलेज आहे की ज्याला तुम्ही टायट्रेशन शिकता किंवा जे काही अदर तुम्ही एखादं इन्स्ट्रुमेंट हँडलिंग शिकता किंवा तुम्ही युव्ही अनालिसिस करतात किंवा तुम्ही जीसी अनालिसिस, जीसीएमएस अनालिसिस किंवा अदर दॅन एफटीआर अनालिसिस. ओके, तर हे काय झालं आपल्याकडे सायंटिफिक नॉलेज झालं, पण याचं ऍप्लिकेशन आपल्याला प्रॉब्लेम ऑफ लॉ जे आहेत किंवा लिगल प्रॉब्लेम जे आहेत ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला या इन्स्ट्रुमेंटचं, एखाद्या केमिकलचं, एखाद्या नवीन टेक्निकचं आपल्याला वापर करून घ्यायचा आहे. ओके, सो दॅट इज रिलेटेड टू दी फॉरेन्सिक सायन्स. ओके, देन इन लॉ एन्फोर्समेंट, सेकंड पॉइंट मी तुम्हाला सांगतो इथं, इन लॉ एन्फोर्समेंट forensic science is largely concerned with testing physical and biological evidences to determine objective facts about what happened, when it happened, and who was involved. आता इन लॉ एन्फोर्समेंट, लॉ एन्फोर्समेंट म्हणजे तुम्हाला माहिती का, कोण कोण आलं लॉ एन्फोर्समेंट सांगू शकते कोणी? यू आर एमएससी स्टुडंट, आय थिंक यू नो व्हॉट डज मीन बाय लॉ एन्फोर्समेंट. येस, लॉ एन्फोर्समेंट म्हणजे काय असतं? आपण डे टू डे त्यांना बघतो, आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट फार महत्वाची आहे. हिंट दिली बघा मी, सांगू शकते कोणी? येस, येस. ओके, सो लॉ एन्फोर्समेंट जे आहे की जे पोलीस पर्सन आहेत, लक्षात घ्या की जे लॉला एन्फोर्स करायचं काम करतात, की जे लॉज आहेत वेगवेगळे आपले क्रिमिनल लॉज आहेत, सिव्हिल लॉज आहेत, त्यांना इम्प्लिमेंट करून ठेवतात ते, की म्हणजे लोकांचं कुठेतरी एक लॉच्या अगेन्स्ट ते वागलं नाही पाहिजे, त्याला जे काही कंट्रोल केलं जातं दॅट ऑल हॅज बीन डन बाय दी लॉ एन्फोर्समेंट. अँड देर आर डिफरंट एजन्सीज की त्याच्यामध्ये पोलीस आलं, सीआयडी आलं, सीबीआय आलं, अँटी करप्शन ब्युरो आलं, ओके, अँड नार्कोटिक्स ब्युरो आलं. ओके, सो हे ऑल जे आहेत दॅट ऑल आर इन अ लॉ एन्फोर्समेंट. लक्षात घ्या, समजलं का? हॅलो हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो दिस इज व्हॉट अवर लॉ एन्फोर्समेंट, की जे काही वेगवेगळे आपल्या भारतीय संविधानाने जे काही आपल्याला कायदे दिलेले आहेत किंवा जे काही वेगवेगळे आयपीसीची कलम आहेत, जी वेगवेगळी कन्झ्युमर्स ऍक्ट आहे, जे वेगवेगळे हेल्थ ऍक्ट आहे, मेंटल हेल्थ ऍक्ट आहेत, त्यांना व्यवस्थितपणे जपून ठेवायचं काम कोण करतं? दॅट ऑल हॅज बीन डन बाय दी लॉ एन्फोर्समेंट. आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या एजन्सीज आहेत की स्टेट लेवलला पोलीस सिस्टीम काम करतं, सेंट्रल लेवलला सीबीआय किंवा क्राईम ब्रांच लेवलचे जे काही लोक म्हणजे हे असतात, ब्रांचेस असतात वेगवेगळ्या, आयबी इंटेलिजन्स ब्युरो. ओके, दॅट ऑल रिलेटेड टू दी लॉ एन्फोर्समेंट. त्यामध्ये सीबीआय आलं, सीआयडी आलं, पोलीस पर्सन आलं, इंटेलिजन्स ब्युरो आलं. ओके, त्यानंतर भरपूर अशा लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज आहेत की ज्या लॉला एक इम्प्लिमेंटेशन करायचं काम, इम्प्लिमेंटेशन ऍज वेल ऍज टू कंट्रोल ऑन द पीपल, की नो वन हॅज ब्रेक द लॉ. That all has been done by our law enforcement agencies or the law enforcement persons. Okay, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. Then forensic science is largely concerned with testing physical and biological evidences. आता याच्या forensic science जे आहे, it is generally concerned with what? Testing of the physical and biological evidences. आता physical आणि biological evidences बद्दल जर तुम्हाला सांगायचं म्हटलं, okay, a physical evidence which includes what? Our fingerprints, our glass, broken glasses, किंवा त्याच्यानंतर आपले जे काही वेगवेगळे हे असतात आपण त्याच्यामध्ये ड्रग्स कन्सिडर करू शकतो. ओके, सो ऑल आर रिलेटेड टू दी फिजिकल. आणि बायोलॉजिकल मीन्स व्हॉट? ऑल दी बॉडी फ्लुइड्स, त्याच्यामध्ये आलं ब्लड आलं, सिमेन, सलायवा, त्यानंतर आपले वेगवेगळे बोन्स,
ओके, बोन्स मधले वेगवेगळे बोन्स मॅरोज, ओके, त्यानंतर ब्लड मध्ये वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंट WBC, त्यानंतर डीएनए अनालिसिस, ओके. सो ऑल दॅट आर रिलेटेड टू दी बायोलॉजिकल एव्हिडन्सेस. ओके, आणि हे दोघं फिजिकल आणि बायोलॉजिकल एव्हिडन्सेस आपण काय करतो, दॅट ऑल आर बीन टेस्टिंग इन अ फॉरेन्सिक सायन्स. आणि ते काय करतात जनरली, दॅट डिटरमाइन्स व्हॉट ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्ट्स अबाउट व्हॉट हॅपन, की त्या पर्टिक्युलर क्राईम सीनवरती एक्झॅक्ट काय घडलं होतं आणि ते कधी घडलं होतं, व्हेन इट हॅपन्ड अँड हू वॉज इन्व्हॉल्ड, आणि किती लोक किंवा कोण कोण त्या क्राईम मध्ये इन्व्हॉल्ड होतं. दॅट ऑल हॅज बीन स्टडीड इन अ फॉरेन्सिक सायन्स. Okay, there is generally testing of the physical and biological evidences. Okay, तर फिजिकल मध्ये आलं, टायर मार्क आलं, फिंगरप्रिंट आलं, ड्रग्ज आलं, किंवा अदर दॅन भरपूर असे एव्हिडन्सेस आहेत की दॅट ऑल आर कमिंग इन फिजिकल सायन्सेस किंवा फिजिकल टेस्टिंग. आणि बायोलॉजिकल टेस्टिंग किंवा बायोलॉजिकल एव्हिडन्स विच इन्क्लुड्स व्हॉट, सिमेन, सलायवा, जी सलायवा असतं, पस असतं, बोन्स असतात, डीएनए असतो, ओके, ब्लड असतं, ओके. सो ऑल आर दी बायोलॉजिकल एव्हिडन्स. आणि ह्या दोघं फिजिकल आणि बायोलॉजिकल एव्हिडन्स टेस्टिंग हॅज बीन परफॉर्म इन अ फॉरेन्सिक सायन्स अँड दॅट डिटरमाइन्स व्हॉट ऑब्जेक्टिव्ह मीन्स व्हॉट काय घडलं होतं एक्झॅक्ट त्या गुन्ह्यामध्ये किंवा त्या घटनास्थळावरती एक्झॅक्ट काय घडलं होतं, कधी घडलं होतं, व्हेन इट हॅपन अँड हू वॉज इन्व्हॉल्व इन दॅट क्राईम. ओके, सो ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अवर फॉरेन्सिक अनालिसिस, ओके, with the help of the testing of the physical and biological evidences which are found on a crime scene. ओके, समजतं आहे प्रत्येकाला व्हॉट इज मीन बाय फॉरेन्सिक सायन्स अँड व्हॉट इज मीन बाय फॉरेन्सिक अनालिसिस? हॅलो, कळतं आहे का डोक्यावरनं जातंय? मला कसं आहे बघा, तुम्हाला कळलं पाहिजे. यस सर, समजतंय. येस, माझा मेन रोल तोच आहे, कारण कसं आहे, मला समजलं तर मग पुढचे पॉईंट घ्यायला बेटर राहील. तर मग इथं जर तुम्ही नाही समजून घेत असणार तर मग पुढचे पॉईंट आपले, आता आपण बेसिक कडनं आपण हळूहळू टॉपला जातो आहे, हे पण मी तुम्हाला सांगतोय की मी एकदम बेसिक पासून तुमचं इव्हॉल्युशन कुठनं झालं, फॉरेन्सिक सायन्स कोण फादर आहे, काय असतं फॉरेन्सिक, इथनं मी तुमचं स्टार्टिंग करतोय. आणि हळूहळू आपण स्पेशल फीचर्स कडे जाणार आहोत तेव्हा तुमचे पॉईंट हार्ड होणार आहेत. तर इथं कळून घ्या, मी प्रत्येकाला सांगेल, जर कोणाची इच्छा नसेल पण ऐका, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. ओके, आणि समजून घ्या, समजून घेतलं तर तुम्हाला हार्ड जाणार नाही. Then, as a result, forensic science capability is important because it may yield information that is more accurate, precise, and reliable than the eyewitness testimony or the even confessions. आता एक लक्षात घ्या की आय विटनेस टेस्टिमनी म्हणजे जो कोणी प्रत्यक्षदर्शी असतो. आय विटनेस म्हणजे कोण, ज्यांनी गुन्हा घडताना बघितलेला आहे आणि त्याची टेस्टिमनी म्हणजे कोर्टात त्याचे टेस्ट केली जाते की तो खरं बोलतोय, काय काय घडलं होतं त्याला कोर्ट विचारतो. दॅट इज मीन्स व्हॉट आवर टेस्टिमनी, आय विटनेस टेस्टिमनी. आणि इव्हन कन्फेशन्स, कन्फेशन्स म्हणजे काय असतं की एखाद्या आरोपीने गुन्हा कबूल केला की नाही, मिस केलंय वगैरे वगैरे, या सगळ्या गोष्टी त्यांनी पोलिसांसमोर कबूल केल्या, पोलिसांनी त्याच्यावर चार्ज टाकला, त्याच्या विरुद्ध FIR दाखल केली, नंतर तो काय करतो, उद्या त्याच्या 1 वर्षानंतर कोर्टमध्ये ती केस म्हणजे स्टँड होते, बोर्डवरती येते. मग तेव्हा त्याला काहीतरी पस्तावा होतो की नाही नाही नाही, माझं फार चुकलेलं आहे, मी रिकामं कन्फेशन केलं, मी केलंच नाही, तेव्हा तो म्हणतो. आणि मग त्यावेळेस फॉरेन्सिक सायन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. की फॉरेन्सिक सायन्सचा जर तिथं वापर झाला असेल, तो गुन्हा घडल्यानंतर त्यांनी कन्फेशन जरी दिलं असेल, पण फॉरेन्सिक सायन्स हॅज हेल्प टू कलेक्ट ऑल द एक्झिबिट्स ऑर द एव्हिडन्सेस. सो police has responsible to collect all the exhibits from the crime scene, and that gives us what, that gives us to the better information, more accurate information, precise and the reliable, means we can dependent on that evidential reports. की आपण प्रत्यक्षदर्शी किंवा कन्फेशन्स वरती विश्वास ठेवू शकत नाही. जर आपण त्या क्राईम सीन मध्ये किंवा त्या घटनास्थळी किंवा व्यवस्थित पुरावे जर आपण फॉरेन्सिकच्या मदतीने कलेक्ट करून घेतलेले असतील तर इट इज गिव्स देम व्हॉट, मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, मोर ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन. ओके, सो ऍज अ रिझल्ट लक्षात घ्या, देन such information in turn can increase the success of both investigations and the trials in determining the facts of the case. म्हणजे काय, जर आपण हे सगळं व्यवस्थित केलेलं असेल तर इन्व्हेस्टिगेशन जे आपलं होईल दॅट इज इन अ सक्सेसफुल मॅनर. जे काही आपलं इन्व्हेस्टिगेशन होईल दॅट इज इन अ सक्सेसफुल मॅनर. अँड ट्रायल्स म्हटलं, ट्रायल्स म्हणजे काय असतं की जे काही कोर्टामध्ये प्रोसिजर चालू असते, म्हणजे कोर्ट हिअरिंग चालू असतात. म्हणजे काय, तारीख पे तारीख, पहिल्या तारखेला आरोपीला PCR दिला, म्हणजे त्याला पोलीस कस्टडी दिली,
दुसऱ्या याला काय केलं, त्याला एमसीआर दिला किंवा म्हणजे मॅजिस्ट्रेट कस्टडी दिली. त्याच्यानंतर काय असतं की पोलिसांचं काम काय असतं की त्याच्या विरोधात जे काही आरोप आहे ते इन्व्हेस्टिगेशन करून 90 दिवसाच्या आतमध्ये ती चार्जशीट फाईल केली पाहिजे कोर्टमध्ये. सो इफ वी कॅन डन ऑल दिस अबाउट थिंग सक्सेसफुली किंवा व्यवस्थित नीटली वी कॅन डन अ फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशन ऑन अ क्राईम सीन, देन आपल्याला इन्व्हेस्टिगेशन आणि ट्रायल्स मध्ये जे काही मेन आपल्याला फॅक्ट जी काही आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे कोर्टामध्ये, that can be we can successfully prove that things, yes, that particular person has committed that crime on that scene, on that crime scene. Okay, so this is our forensic analysis किंवा forensic science. लक्षात ठेवा, I given you a very bottom points. Okay, then forensic analysis. आता forensic analysis is refers to what? Detailed investigation for detecting and documenting the cause, reason, culprits, and the consequences of a security incident or violation of rules of the organization or the state laws. Okay, the forensic analysis जे आहे, it is also oftenly linked with the evidence to the court, particularly in a criminal matters, and it involves the what use of a wide range of technologies and investigative methods and procedures. ओके, लक्षात घ्या, फॉरेन्सिक अनालिसिस इज ऑफनली लिंक्ड विथ व्हॉट एव्हिडन्स टू दी कोर्ट, म्हणजे जो काही पुरावा आहे तो पुरावा कोर्टात प्रूफ म्हणून तो व्यवस्थित सादर झाला पाहिजे. पर्टिक्युलरली इन अ क्रिमिनल मॅटर्स, की जे काही क्रिमिनल मॅटर्स आहेत, सिव्हिल मॅटर मध्ये इट इज नॉट ऍप्लिकेबल जनरली, म्हणजे असतो बऱ्यापैकी ऍप्लिकेशन, पण जनरली फॉरेन्सिक सायन्स इट इज नॉट आस्किंग अ सिव्हिल लॉस किंवा सिव्हिल मॅटर्स. सिव्हिल मॅटर्स काय असतात माहिती का तुम्हाला, कोणी सांगू शकतं मला? सिव्हिल मॅटर मीन्स व्हॉट? घरगुती वाद आहे, जमिनीचा वाद आहे, बरोबर आहे की यांनी माझी जमीन ताब्यात घेऊन घेतली किंवा यांनी माझं शेत ताब्यात घेतलं, किंवा घरातले काही वाद असतील की डोमेस्टिक व्हायलन्स आपण त्याला म्हणतो, की घरात घरगुती वाद जे असतात की एखाद्या व्यक्तीला त्रास दिला जातो, टॉर्चर केलं जातं, एखाद्या महिलेला त्रास दिला जातो, इट इज रिलेटेड टू द सिव्हिल लॉज किंवा सिव्हिल मॅटर्स. आणि क्रिमिनल मॅटर्स म्हणजे काय? मर्डर सगळ्यात महत्वाचा, त्याच्यानंतर चोरी, दरोडा, बलात्कार. ओके, सो ऑल आर दी क्रिमिनल मॅटर्स. मे ऑडिबल? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके, सो इट इज जनरली टू दी फॉरेन्सिक अनालिसिस. सो एव्हिडन्स जो आहे, जो घटनास्थळावरती मिळालेला आहे, त्याला कलेक्ट करणं, त्याला प्रॉपरली पॅक करणं, इट इज फॉरवर्डेड टू दी फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी, देन इट कॅन बी सक्सेसफुली अनालाइज or सक्सेसफुली examined, then later on its report has been given to the court to prove that yes, that things belong to the crime scene, yes, that person or that criminal has been present on a crime scene. Okay, so this is all related to the forensic analysis. Okay, so and generally it is in a criminal matters. Don't forget this thing. It is generally particularly in a criminal matters. जे काही क्रिमिनल मॅटर्स असतील, मी तुम्हाला सांगितलं मर्डर, रेप, थेफ्ट, बर्गलरी किंवा आपण त्याला रॉबरी म्हणतो, किंवा त्याच्यानंतर बरेचसे असे क्रिमिनल मॅटर्स आहेत की एखाद्याला गंभीर जखमी दुखापत करणे, 307 म्हणजे हाफ मर्डर, 306 म्हणजे काय की एखाद्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे, की सध्या तुम्ही दीपाली चव्हाण जे आपल्या साताऱ्याचे आहेत त्यांचं तुम्ही सध्या वाचत असणार, मे बी न्यूजला वगैरे भरपूर येत आहे. तर देर इज वॉट की दॅट आर ऑल दी क्रिमिनल मॅटर्स, अँड देर वी हॅव टू यूज वॉट. आता त्यांनी जी काही चिठ्ठी लिहिलेली आहे बघा, माझा आवाज येतो सगळ्यांना? हॅलो हॅलो. हो सर. हा हा. आता ते दीपाली चव्हाणच्या मॅटर मध्ये बघा, त्यांनी सुसाईड नोट लिहिलेली आहे. आता ती सुसाईड नोट खरंच त्यांनी लिहिलेली आहे का? आपण फार महत्वाचा प्रश्न असतो बरं का. डिफेंडर लॉयर म्हणजे आरोपी वकील तो काय असेल की ही खरंच त्या व्यक्तीची साईन आहे का, किंवा तिला कोणी मारलं आहे आणि ह्या व्यक्तीवर आरोप टाकून दिलेले आहेत, असे बरेचसे अलिगेशन होऊ शकतात त्या केसमध्ये. अशा वेळेस काय केलं जातं, ती जी काही चिट किंवा जे काही आपल्याला चिठ्ठी कधी लेटर मिळालेलं आहे ते लेटर आणि तिच्या प्रिव्हियस रायटिंगचे काही रिपोर्ट्स असतील, तिच्या आधीचे काही लिखाण असेल, ते लिखाण आणि हे जे काही चिठ्ठीवरचं लिखाण आहे हे मॅच आहे का नाही, असं आपण डॉक्युमेंट एक्झामिनरकडे ते पाठवू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर बरेचसे जे काही सीडीआर्स असतील, त्याच्या रेकॉर्डिंग्स असतील की तिच्या मोबाईल मधनं ते जो कोणी शिवकुमार जो व्यक्ती होता तिचा सिनियर ऑफिसर, त्याने तिला काय काय बोललं होतं, तिला काय काय त्रास दिला होता, तो आवाज त्याचाच आहे का नाही, तर ते आपण
सायबर सेक्शनला पाठवू शकतो किंवा ते ऑथेंटिकेशन स्पीकर आयडेंटिफिकेशन पाठवू शकतो की यस दॅट साऊंड इज ऑर दॅट व्हॉइस इज बिलॉंग टू दॅट पर्टिक्युलर पर्सन ऑर नॉट, की तो शिवकुमार सोबतच तो आवाज मॅच होत आहे का, त्याच्यावर काही फेक केस दाखल केली जात आहे, असे बरेचसे अलिगेशन होऊ शकतात. सो इट इज रिलेटेड टू द क्रिमिनल मॅटर. बरोबर. आता त्याच्यामध्ये बरेचसे कलम वाढवणं सध्या चालू आहे. सध्या 306 त्याच्यामध्ये मेन कलम आहे. त्याच्यानंतर तिच्या गर्भपातासाठी सुद्धा तो व्यक्ती रिस्पॉन्सिबल आहे असं तिच्या म्हणजे आईने काहीतरी कंप्लेंट केली होती, तर तो सुद्धा सेक्शन त्याच्यामध्ये ऍड होतोय. तुम्ही जर ती केस व्यवस्थित वाचली तुम्हाला बरेचसे मॅटर्स तिथे वाटतील. मग ते काय झालं, तर हे बरेचसे एक्झिबिट्स किंवा एव्हिडन्सेस तिथनं कलेक्ट केले पोलिसांनी. आता तिला कुठे पाठवलं जाईल, फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीला किंवा क्वेश्चन डॉक्युमेंट एक्झामिनर CID ला किंवा जे काही अदर रेकॉर्डिंग आहेत, कॉल रेकॉर्डिंग की जे सायबर सेक्शनला किंवा ते ऑथेंटिकेशन आणि तासी ज्याला म्हणतो आपण स्पीकर आयडेंटिफिकेशन मध्ये पाठवलं जाईल. ओके. सो ऑल हॅज बीन दॅट कॅन क्रिएट व्हॉट लिंक बिटवीन एव्हिडन्स टू दी कोर्ट. जो काही पुरावा आहे तो आणि कोर्ट समोर तो व्यवस्थित प्रूव्ह झाला पाहिजे. दॅट ऑल रिलेटेड टू दी फॉरेन्सिक अनालिसिस. आणि याच्यामध्ये मग आपण काय करू शकतो, वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीज वापरू शकतो, वेगवेगळ्या इन्व्हेस्टिगेटिव्ह मेथड्स वापरू शकतो, वेगवेगळ्या प्रोसिजर्स वापरू शकतो. दॅट ऑल आर रिलेटेड टू दी फॉरेन्सिक अनालिसिस. ओके. सो दिस ऑल कॉल्ड ॲज दॅन व्हॉट, फॉरेन्सिक अनालिसिस. इज देअर क्लिअर? Is there clear to everyone? What is forensic analysis? What is forensic science? Yes? Yes, sir. Okay. एकच स्टुडंट बोलत आहे, बाकीच्यांना काही बोलता येत नाही का? सगळ्यांनी बोललं तर मला जरा बेटर वाटेल ना. सगळ्यांना कळत आहे का? हो सर. ओके, ठीक आहे, गुड. So this is all related to the forensic analysis. ओके. आता हे तुम्हाला मी रिसेंटचे एक्झाम्पल देतोय, म्हणजे तुमची ती फील्ड इंटरेस्टिंग होईल आणि तुम्हाला म्हणजे हा पेपर आवडायला लागेल असं मी एक्सपेक्ट करतो इथं. आणि एक्झाम्पल आपल्याला माहित पाहिजे आपल्या आजूबाजूला काय घडतं आहे, आपण न्यूजपेपर डेली रीड केले पाहिजे. एखादं फॉरेन्सिक सायन्स जर तुम्हाला म्हणजे इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. मी प्रत्येकाला सांगेल की ही इंटरेस्टिंग फील्ड आहे आणि ते नॉलेज तुम्ही घेतलं पाहिजे. इट इज ऍप्लिकेबल टू दी अवर होल लाईफ. मी तुम्हाला सांगतो आपल्यासोबत बरेचसे असे इन्सिडेंट घडतात, तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांसोबत घडलेले असतील की एक्झॅक्टली आपल्यासोबत जर कोणी विक्टिम झालं असतं, कोणाच्या अकाउंट मधनं म्हणजे पैसे गायब झालेले असतात किंवा कोणाला ब्लॅकमेलिंग किंवा रॅन्समवेअरचे कॉल्स येतात किंवा कोणाचा व्हिडिओ कॉल जो असतो तो रेकॉर्ड करून एखाद्या व्यक्तीला टॉर्चर केलं जातं. ओके. सो त्या रिलेटेड आपण काय काय इन्व्हेस्टिगेशन करू शकतो, काय काय आपण प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजे. दॅट ऑल आर गिव्हन इन अ फॉरेन्सिक सायन्स फील्ड. ओके. आणि तुम्ही अनालिटिकल केमिस्ट्रीचे स्टुडंट आहात, सो यू हॅव टू यूज ऑल युअर अनालिटिकल इन्स्ट्रुमेंट्स इन अ फॉरेन्सिक फील्ड. तुम्ही तुमचा UV वापरू शकता, तुम्ही तुमचा HPLC वापरू शकता, तुम्ही तुमचं गॅस क्रोमॅटोग्राफी वापरू शकता, तुम्ही तुमचं FTIR वापरू शकता, तुमचं तुम्ही फ्लेम फोटोमेट्री मेटॅलिक पॉइझनच्या अनालिसिस साठी तुम्ही फ्लेम फोटोमेट्री यू कॅन यूज इन अ फॉरेन्सिक फील्ड फॉर दी अनालिसिस पर्पजेस. किंवा तुम्ही काही वेगवेगळ्या ड्रग्स टेस्टिंग करतात, तुम्ही काही जे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करतात वेगवेगळ्या कलर टेस्ट करून. ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला बराचसा स्टडी आहे की दॅट इज ऍप्लिकेबल इन अ फॉरेन्सिक फील्ड. ओके. सो इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. प्लीज कोणाला काही अडचण असेल आतापर्यंत विचारू शकतात. कोणाला काही अडचण? नो सर. ओके. No, sir. Now we are move towards our main point. आता स्पेशल फीचर ऑफ फॉरेन्सिक अनालिसिस काय आहे. आता वेगवेगळे जे काही एक्झामिनेशन आहे की जे फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये परफॉर्म केलं जातं त्यामध्ये वेगवेगळे हे स्पेशल फीचर्स ऑफ अनालिसिस आहेत की त्याच्यामध्ये बघा, पहिलं फिजिकल मॅचिंग, सेकंड इज फिंगरप्रिंट मॅचिंग, थर्ड इज अन हेअर अँड फायबर अनालिसिस, फोर्थ वन बॅलिस्टिक अनालिसिस, फिफ्थ वन ब्लड स्पॅटर अनालिसिस, सिक्स्थ इज अन DNA अनालिसिस, त्यानंतर फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजी, केमिकल अनालिसिस, फॉरेन्सिक अँथ्रोपोलॉजी, फॉरेन्सिक एंटमोलॉजी, फॉरेन्सिक ऑडोंटोलॉजी, फॉरेन्सिक इंजिनिअरिंग, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, त्यानंतर डिजिटल फॉरेन्सिक डाटा अनालिसिस किंवा आपण त्याला सायबर फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशन म्हणतो किंवा सायबर फॉरेन्सिक अनालिसिस म्हणू शकतो. त्यानंतर फॉरेन्सिक डॉक्युमेंट अनालिसिस, त्यानंतर फॉरेन्सिक आयडेंटिफिकेशन सेक्शन्स, त्यानंतर फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीज. Okay, so these are all the special features of our forensic analysis.
दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट इन अवर सिलेबस की स्पेशल फीचर्स ऑफ फॉरेन्सिक अनालिसिस इज व्हॉट. सो हे वेगवेगळे जे काही ब्रांचेस मी तुम्हाला सांगतो आहे, हे वेगवेगळे फीचर्स, म्हणजे फीचर्स इन द सेन्स की वेगवेगळ्या प्रकारचं फॉरेन्सिक अनालिसिस वी कॅन डन विथ द हेल्प ऑफ दिस डिफरंट ब्रांचेस. ओके, नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट, दॅट इज अवर फिजिकल मॅचिंग. आता सगळ्यात आधी मी तुम्हाला सांगेल एकदम शॉर्ट मध्ये की फिजिकल मॅचिंग आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टींची करू शकतो. तर फिजिकल मॅचिंग जी आहे ती जनरली इट इज ऑन साइट अनालिसिस ऑफ एव्हिडन्स, की आपल्याला कुठलाही जर एखादा मिळाला काही एव्हिडन्स. आता मी तुम्हाला एकदम साधं एक्झाम्पल देऊ सांगतो इथं की एखादा फूड आपल्याला एखादा शू मिळाला घटनास्थळी किंवा क्राईम सीनवर, तर त्या शूचं काय आहे, त्या शूचा ब्रँड कुठला आहे, त्याची साईज काय आहे, त्याचं पॅटर्न काय आहे. ओके, आणि तो जो काही शूज आहे तो अशा या मागच्या 2-4 दिवसामध्ये कुठल्या व्यक्तीने परचेस केला होता का. ओके, जर परचेस केला असेल तर त्याच्यावर बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण घेऊ शकतो. किंवा शू प्रिंट्स असतील किंवा शू मार्क्स असतील, की घटनास्थळी काय असतं की एखाद्याने जर बूट घातलेला असेल म्हणजे शूज घातलेला असेल तर त्या शूजच्या प्रिंट्स ज्या आहेत की त्या मातीवरती पडतात. म्हणजे काय की जी काही तिथं सॉइल असते त्या सॉइलवरती त्याच्या प्रिंट अशा हे होतात, म्हणजे इम्प्रेस्ड होतात, आणि त्या प्रिंट आपण ऍज अन एव्हिडन्स म्हणून कलेक्ट करू शकतो. आणि त्या केसमध्ये मग आरोपी जर डिटेक्ट झाला तर आरोपीने त्या दिवशी कुठले शूज घातले होते, मग त्या शूज मध्ये वेगवेगळ्या साईजेस असतील की त्याचं पॅटर्न कसं आहे, त्याची साईज काय आहे, त्याचा अँगल कसा आहे, त्याची साईज काय ऍक्च्युअली मध्ये, त्याची नेक कशी आहे, त्यानंतर त्याचा जो काही सोलो आहे किंवा फूट सोलो आहे किंवा त्याला आपण खालचा बॉटमचा पोर्शन म्हणतो खालचा, त्या पोर्शन मध्ये कशा रिजेस आहेत, कसे पॅटर्न आहे, ते पॅटर्न ह्या प्रिंट सोबत मॅच होत आहेत का. दॅट ऑल आर डन इन अ फिजिकल मॅचिंग. आता जनरली फिजिकल मॅचिंग करत असताना आपण 2 प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक्स वापरत असतो. त्यात फर्स्ट जी आहे द एक्झामिनेशन ऑफ आयटम्स फॉर क्लास कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड सेकंड वन इज अवर व्हॉट ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, कुठल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वापरत असतो आपण, class characteristics and the accidental characteristics. Okay, now the physical matching can be used by investigator to do on a site analysis of evidence. जर आपल्याला साइट वरतीच अनालिसिस करायचं असेल तर that physical matching can be used by the investigator on a crime scene. Now next one is what, during a crime investigation, एखाद्या गुन्ह्याचं आपण इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना physical matching is typically conducted on items such as what, fingerprints. ओके, फिजिकल मॅचिंग म्हणजे काय की आपण जस्ट ऑब्झर्व करतो, ऑब्झर्व इन द सेन्स की त्याचा पॅटर्न कसा आहे. आपण लेन्सेस वापरू शकतो की त्याला आपण मराठीमध्ये तुम्ही भिंग वगैरे म्हणतात, लेन्सेस. ओके, की जे फिजिकल मॅचिंग साठी आपण फिंगरप्रिंट जर आपल्याला अनालिसिस करायचं असेल की फिंगरप्रिंट मॅच आहे का मिसमॅच आहे, त्याचा पॅटर्न कुठला आहे. ओके, दॅट ऑल आर हॅज बीन इन अ फिजिकल मॅचिंग. देन द शू प्रिंट्स, टायर प्रिंट्स, ग्लोव प्रिंट्स, टूल इम्प्रेशन्स, ब्रोकन ग्लास, प्लास्टिक फ्रॅगमेंट्स, टॉर्न एजेस ऑफ आयटम्स such as paper, tape or cloth. ओके, हे जे काही वेगवेगळे एक्झिबिट्स किंवा वेगवेगळे एव्हिडन्सेस आपल्या क्राईम सीन वरती मिळतात, दॅट ऑल आर हॅज अन फिजिकल मॅचिंग इज देअर. आपण फिजिकल मॅचिंग जनरली या सगळ्या एक्झिबिट्स वरती किंवा सगळ्या एव्हिडन्सेस वरती आपण परफॉर्म करत असतो. ओके, देन इन दिस फिजिकल मॅचिंग देर आर 2 levels ऑफ द एक्झामिनेशन that are typically considered as an examination for class characteristics and an examination for the accidental characteristics. त्याच्यामध्ये बघा, माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हॅलो, Yes, sir. ओके, स्लाइड विजिबल आहेत ना सगळ्यांना? हॅलो, हो सर आहे. ओके ओके. सो आपण बघा फिजिकल मॅचिंग करतोय. आपण फिजिकल मॅचिंग काय बघा, एखादं मी तुम्हाला एक्झाम्पल देऊ इच्छितो, इथे समजून घ्या. आपण फिंगरप्रिंटचं एक्झाम्पल घेऊया. आता फिंगरप्रिंट जर आपण फिंगरप्रिंट सोडा, आपण शू प्रिंटचं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं मागाशी. तर शू प्रिंट्स मध्ये काय आपण त्याच्या क्लास कॅरेक्टरिस्टिक शोधणार आणि नंतर त्याच्या ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक शोधणार. आता क्लास कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठल्या असतील आता समजून घ्या. त्यामध्ये बघा मी तुम्हाला सांगितलं आता आपण खाली येऊया. द एक्झामिनेशन ऑफ द आयटम्स फॉर क्लास कॅरेक्टरिस्टिक्स. Determining the class characteristics takes place in a relation to items such as shoe prints, tire prints, glove prints and tool impressions. ओके, हे जे काही वेगवेगळे एक्झिबिट्स आहे याच्यामध्ये आपण क्लास कॅरेक्टरिस्टिक्स बघतो. आता ऍट द फर्स्ट लेवल ऑफ एक्झामिनेशन दिस आयटम्स कॅन बी क्लासिफाईड अँड सॉर्टेड बेस्ड ऑन टाइप, मेक, मॉडेल, साईज अँड पॅटर्न. आता हे जे काही वेगवेगळे आपल्याला एव्हिडन्सेस मिळतात, शू प्रिंट्स असतील
किंवा टायरच्या प्रिंट असतील किंवा ग्लोव्सच्या प्रिंट असतील किंवा टूल इम्प्रेशन की कुठलं त्यांनी एखादं स्क्रू ड्रायव्हर किंवा हातोडी हॅमर वगैरे वापरलेला असेल तर त्याचे काही वेगळे इम्प्रेशन असतात. तर आपण जेव्हा बघणार त्याच्यात आपण क्लास कॅरेक्टरिस्टिक्स काय बघणार की ते जे काही प्रोडक्ट आहे किंवा जे काही एक्झिबिट आहे त्याचा टाईप काय आहे, ते कुठल्या प्रकारचं अवजार आहे, त्यानंतर त्याची मेकिंग कशी आहे, म्हणजे ते कसं बनलेलं आहे, कुठल्या मेटलनी बनलेलं आहे, आयर्ननी बनलेलं आहे का वेगळ्या अजून कुठल्या वेगळ्या मेटलनी बनलेलं आहे, त्यानंतर मॉडेल कुठलं आहे, ते जे काही एक्झिबिट आहे त्याचं मॉडेल काय आहे. ओके, त्याच्यानंतर त्याची साईज काय आहे, म्हणजे त्याची डायमेन्शन, त्याची लेंथ, विड्थ, हाईट. ओके, त्याची डायमेन्शन्स किंवा त्याची साईज आपण बघणार. त्यानंतर पॅटर्न्स, की तो जो काही एक्झिबिट आहे त्याचं पॅटर्न काय आहे. पॅटर्न इन द सेन्स की तो दिसायला कसा आहे किंवा त्याला काही फूट आपण कन्सिडर करू. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला शू प्रिंट दिलेला आहे की इफ अ शू प्रिंट इज फाउंड ऍट द सीन ऑफ क्राईम अँड इज डिटरमाइंड टू बी लेफ्ट शू ऑफ अ साइज 9 नाइकी ब्रँड एअर जॉर्डन मॉडेल अँड रनिंग टाइप शू विथ अ वेवी हॉरिझॉन्टल सोल पॅटर्न. बघा लक्षात घ्या, तो जो काही शू सापडलेला आहे फर्स्ट ऑफ ऑल इट ब्रँड इज व्हॉट, त्या टाइप काय आहे, इट इज साइज इज व्हॉट 9 आणि त्याचा कुठला शू आहे तो लेफ्ट पायाचा आहे, लेफ्ट शू, लेफ्ट लेग हॅज बीन विअर दॅट लेफ्ट शूज. ही साईज काय आहे 9. त्याचा ब्रँड कुठला आहे नायकी, दॅट इज NIKE इंटरनॅशनल ब्रँड. त्यानंतर त्याचं मॉडेल कुठलं आहे एअर जॉर्डन. आता नायकी मध्ये पण इट इज अ सब टाइप इज देअर इज व्हॉट एअर जॉर्डन मॉडेल इज देअर. आणि तो कुठल्या प्रकारचा शू आहे दॅट इज रनिंग टाइप शू, म्हणजे जो आपण धावण्यासाठी वापरू शकतो. अँड विथ अ वेवी ऑरिजेंटल सोल पॅटर्न, तर त्याचा जो काही सोल पॅटर्न असेल दॅट इज इन अ वेवी फॉर्म. ओके, सो these all are the class characteristics of that shoe prints and that all are considered in the examination of items for class characteristics in a physical match. Okay, then this characteristics collectively provide a description of the suspect shoe based on 5 defined descriptions. आता हे जे काही वरती 5 वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे वर्णन मी तुम्हाला सांगितले याच्या बेसिस वरती वी कॅन कम्पेअर और वी कॅन कलेक्टिव्हली examine or we can collectively physically matching possible that ki yes that shoe is that or not. त्याचा पॅटर्न तोच आहे का, त्याची साईज तीच आहे का, त्याचा जो ब्रँड आहे तो नायकीचाच ब्रँड आहे का, हे सगळं आपल्याला त्या शू प्रिंट्स मध्ये आपल्याला अवेलेबल होतं जर व्यवस्थित आपण जर तिथे एक्झिबिट फाइंड केले तर. आणि आपल्याला असं फिजिकल मॅचिंग जे मी तुम्हाला फर्स्ट सांगितलं दॅट ऑल कॅरीड इन दिस फीचर ऑफ फॉरेन्सिक अनालिसिस, इन अ special feature of forensic analysis there is we are to analyze or we can examine there are 2 characteristics, that is class characteristics and the accidental characteristics. Class characteristics सगळ्यांना कळाले असतील, कळालेत ना. हॅलो हॅलो ओके, नाव आपलं जे सेकंड जे काही एक्झामिनेशन ऑफ ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. आता ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स आर द युनिक मार्क्स. लक्षात ठेवा ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक जे असतात दे आर युनिक मार्क्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर एक्झिबिट और दॅट पर्टिक्युलर एव्हिडन्स इज देअर अँड फीचर्स दॅट डेव्हलप ऑन एनी आयटम रिझल्टिंग फ्रॉम वियर अँड टियर. ओके, म्हणजे काय असतं बघा की जे आपण वियर अँड टियर म्हणजे काय, इट इज जस्ट नथिंग बट व्हॉट की आपण कसं घालतो आहे किंवा कसं ते म्हणजे प्रोडक्ट फॉर्म झालेलं आहे त्याच्यामध्ये काय युनिकनेस आहे, त्यामध्ये कुठला एकच कॉन्स्टिट्युएंट वापरलेला आहे किंवा कुठल्या प्रकारचे कॉन्स्टिट्युएंट वापरलेले आहेत, तर दॅट इज व्हॉट ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक मीन, दॅट इज युनिक मार्क्स. की जर नायकीचा ब्रँड असेल तर नायकीवाला त्याच्या शूज मध्ये असा एखादा काहीतरी घटक टाकतो की फक्त तोच नायकीवालाच तो घटक यूज करू शकतो. दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज व्हॉट युनिक मार्क्स ॲज वेल ॲज दी ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता लुकिंग बॅक म्हणजे आपण वरती जे बघितलं बघा ॲट दी Nike Air Jordan running shoe to make a positive match of suspect shoe to the impression found at the crime scene, and the crime scene impression would be examined for necks, gauges and wear patterns. म्हणजे त्याची निक्स कशी आहे, म्हणजे नेक कशी आहे, ते समोरचं जे असतं त्याचे निक्स, त्याचे गॉजेस म्हणजे काय, त्याचा फूट सोल जो आहे त्याच्या बॅक साईडला काही गॉजेस म्हणजे जे आपण वरती जे आपण खाली थोडा जास्त पोर्शन असतो आणि तो वरती असा लांब झालेला असतो दॅट इज गॉजेस. अँड वियर पॅटर्न्स, त्याचा घालण्याची जी काही म्हणजे वियर पॅटर्न्स कसे आहेत, त्याला बॅकला दोरी आहे का नाही, त्याला लेस आहे का नाही. ओके, दॅन टिपिकली प्रेझेंट ऑन अ वॉल शूज.
And these features would then be compared to a roll impression of a suspect shoes, and if the same nicks, gauges, and wear patterns could be shown in all the same location on the suspect shoes, a positive match could be made. आता हे जे काही आपण वेगळे कॅरेक्टर ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले, हे आपण जो काही सस्पेक्टेड म्हणजे संशयित जो काही आपण घटनास्थळावरून घेतलेला आहे तो, आणि जो कोणी व्यक्तीकडनं आपण कंट्रोल म्हणून घेतलेला आहे की हा संशयित व्यक्ती आणि त्याचा आपण शूज कलेक्ट केला, हे दोघांचं मॅच होतं आहे का नाही, आणि हे जर मॅच झालं तर दॅट क्रिएट्स व्हॉट अ पॉझिटिव्ह मॅच कुड बी मेड इज देअर. म्हणजे आपण तिथं जर हे मॅच झालं, त्याची साईज, त्याचे नेक्स, त्याची गॉजेस, त्याचं विअर पॅटर्न किंवा विअर अँड टिअर पॅटर्न्स किंवा त्याचं जे काही वेगळं विअर पॅटर्न्स आहे हे जर मॅच झालं तर हे काय झालं, या सगळ्या ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स आर द युनिक मार्क्स. लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये हा क्वेश्चन मे बी तिथं इन्सर्ट करू शकतो. सो आय गिव्ह इन अ रेड मार्क हिअर की ऍक्सिडेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स आर द डॅश डॅश मार्क्स किंवा डॅश डॅश डॅश. सो देयर इज कन्सिडर्ड व्हॉट युनिक मार्क्स इज देयर. Okay, then these two methods of comparison for things such as shoe prints, tire prints, glove prints and tool impression is the practice for physical matching. आणि हे जे काही वरच्या दोन मेथड्स मी तुम्हाला सांगितल्या कंपॅरिझन मेथड्स, the accidental characteristic, class characteristics, it is generally in a shoes print, tire prints, glove prints and the tool impression, and it is the practice for the physical matching. So physical matching मध्ये हे अबव जे मी काही तुम्हाला सांगितलं हे सगळं ऑल हॅज बीन analyzed in a physical matching feature किंवा physical matching branch of the forensic science. Okay, I think your time is over. Am I right? Hello. Yes, sir. So we can stop here or continue. Yes. We can stop here or continue. थांबायचं की कंटिन्यू करायचं? प्लीज आन्सर मी. तुमची इच्छा असेल तर कंटिन्यू करूया, नाही तर थांबूया, मला काही प्रॉब्लेम नाही. नेक्स्ट लेक्चर आहे कोणाचं? नो सर, नाही लेक्चर. करायचं कंटिन्यू का थांबायचं? सीआर कोण आहे तुमच्या क्लासमध्ये? तर मला काही प्रॉब्लेम नाही, तसं इंटरेस्टिंग आहे, तुम्ही करा कंटिन्यू. बट बाकीच्यांचं ठीक आहे, बाकीच्यांना आहे का प्रॉब्लेम का घ्यायचं? प्लीज यस नो सांगा, मला काही प्रॉब्लेम नाही. नो म्हटलं तरी मला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे, त्याला जाऊ दे. तुमचं काही इंटरेस्ट बाकीच्यांना काही रिप्लाय पण नाही देत आहेत, चॅट बॉक्स मध्ये देऊ शकतात. ठीक आहे, त्याला जाऊ दे. आपण उद्या कंटिन्यू करूयात. आपण आय थिंक 15 मिनिटं एक्स्ट्रा झालेली आहेत. ठीक आहे, तुम्ही पण बोर व्हायला नको. कारण कसं असतं, जास्त जर झालं तर ते ओव्हरडोस होऊन जातं. बरोबर ना? तुमचा एलडी जो आहे लिथल डोस तेवढंच आपण देऊयात. हा, बरोबर ना? ओके सर. Okay, okay. Thank you for joining. If anyone has any query regarding our today's lecture, so please ask me anytime. Okay? कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकतात. Otherwise, you can leave the classroom.